قلوبنا وحبيب قلوبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف وكرم ومجد وعلم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وآله ورسوله وفروعه كافة ساداتنا علي وآله. إن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينبر ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع السادات الصوفية أينما كانوا أحلت أرواحهم في الجنة وينبر ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنبارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب الراتب أستاذنا وشيخنا ومرشدنا عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وأعلم أن الله يقدس روحه وينبر وديعه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. ثم إلى أرواح جميع ولوالدينا ولوالدينا وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشفي لهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم ويحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة روح نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى حضرة السلطان الشهيد إبراهيم بادشاه القديم والسيدة فاطمة رضي الله عنه سيدنا وبنيه أبو طاهر المدني رضي الله عنه إلى حضرة سيدنا زين العابدين رضي الله عنه إلى حضرة وزير العالم عباس المكي رضي الله عنه وطبيبه عبد الحكيم رضي الله عنه المجابر إبراهيم رضي الله عنه وسائر الشهداء إلى المدينة رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام على الرسول الشفيع المبتغي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل بأشرف منه يا سيدي خير النبي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي أنت منجينا وذا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي ارتكبت على الخطا غير عسر وعذاب لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا ينضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 രാത്രി ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആയതുകൊണ്ട് ഈ 1 മുതൽ 9 വരെ അഥവാ യൗമുൽ അറഫ ദിവസം വരെ മഹാന്മാര് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് പകലിനെ അവരുമായിട്ടുള്ള സാമീപ്യത്തിന് വേണ്ടി
അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഈ പകൽ നോമ്പുകൊണ്ട്. രാത്രി അവരെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുമായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് വർഷത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ 10 രാത്രികളാണ് പെരുന്നാൾ രാമമായ യൗമുൽ അറഫ വരെയുള്ള രാത്രികൾ. മഹാന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പറയുന്നു അയ്യാമുൽ തശ്രീഖ് അഥവാ പെരുന്നാൾ തൊട്ട് പിന്നുള്ള 3 ദിവസവും അഫ്ളൽ അയ്യാമാണെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ഈ മാസത്തിൽ അല്ലാഹു തആലക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബൃഹത്തായ 2 കാര്യമാണ് നാം നോട്ടികളുടെ പെരിങ്ങാട് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായി നമ്മൾ ഉദ്ഹിയ ബലിപെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ ഓരോ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഉദ്ഹിയ നിസ്സാരമല്ല, വളരെ ഗൗരവമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ആ ത്യാഗങ്ങളിലേക്ക് 4000 വർഷത്തിനപ്പുറത്ത് മിനാ താഴ്വരയുടെ ആ സമീപത്തിലുള്ള ആ ചെറ്റക്കുടിൽ മ്ലാനതയാണ് ഈ സമയത്ത്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമ് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ പോയെന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ മകൻ നടന്ന് കളിച്ച് രസിക്കുന്നതാ കാണുന്നത്. ആ മകനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന വിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ വിശുദ്ധ കഅബ പണിതത്. ആ മകനുമായിട്ടൊരു ചരിത്രം തന്നെ ഈമാനുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു എഴുതി ചേർത്തു. അത്ര ത്യാഗോജ്ജലമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു അവർ 3 പേരും. അവരുടെ ഈമാൻ ഒന്നിനൊന്ന് ഇരട്ടിയായിരുന്നു. ആ നിലയിലെ ഇന്നാ തമ്പിനകത്തറവ ആജിമാര് അറഫ സംഗമം കഴിഞ്ഞ് മിനയിലേക്ക് മുസ്ദലിഫയിലേക്ക് വന്ന് അവിടുന്ന് മിനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് തമ്പുകളാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാ അവരെ ഇബാദത്താക്കി മാറ്റിയത്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം മിനാ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ ജീവിച്ച ആ ജീവിതത്തെ അയവിറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്നും ആ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നും ഹജ്ജിന്റെ ഒരു കർമ്മമായി മിനയിൽ വ്യാപാരിക്കുക എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഈ ദിവസത്തെ ജീവിതം വലിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. മകനുമായി കളിച്ച് രസിച്ച് നല്ല സന്തോഷിച്ച് കഴിയുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ത്യാഗങ്ങളുടെ ഒരു പേമാരിയായിരുന്നു അന്ന് കൊടുത്തത്, പരീക്ഷണങ്ങളുടെ. അതെല്ലാം സഹിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും വയോധികയായ ഹാദിറയ്ക്കും എനിക്കും ഈ മോൻ ഒരു തുണയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 പേരും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വഴിയെത്തിയപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണം വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ഹിയ സമയത്ത് അതാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഉദ്ഹിയ മൃഗത്തെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ 4000 വർഷത്തിനപ്പുറം ഒരു മകനെ ബലികൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ടായപ്പോൾ അതും പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുത്ത് ആ മകനുമായി മിനയിലെ താഴ്വരയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ പിതാവിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ആ കുഞ്ഞിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ആ മകനും വാപ്പയും പോകുമ്പോൾ ആ ഈന്തപ്പന ഓടയിട്ട് മേന്നതായ പുഴയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന്
കിട്ടാക്കനിയായി കിട്ടിയ പൊന്നുപോലെ ആ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നും മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പൊന്നുമോനും, ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ ആ മകനിൽ നിന്നും അകലാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉമ്മയും, ഒരു ഭാഗത്ത് ആ മകനെ വാപ്പ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗവും, ആ വാപ്പയോടൊപ്പം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മയോട് ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം യാത്ര ചോദിക്കുന്ന രംഗവും, അതാണ് വഹിയുടെ സമയത്ത് ഓർമ്മ വേണ്ടത്. ഉമ്മ ആ അലയ്ക്കുന്ന രംഗവും ഇമാം മുസ്ലിമും ഇമാം ബുഖാരിയും എല്ലാ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഈ ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുപോയില്ലേ. അവസാനമായി ഉമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ആ പൊന്നുപോലെ മാറോടച്ച് ഉമ്മയുടെ ചുമത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാം എന്ന് ഉമ്മയുടെ മാരണത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മയും മകനെയും വികസിപ്പിക്കുന്ന രംഗവും, ആ ഉമ്മ വീണ്ടും മകനെ പൂർണ്ണമായി അനയ്ക്കുന്ന രംഗമെല്ലാം ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം മനസ്സില്ലാതെ ആ ഉമ്മയും മോളും വിടപറയുന്ന രംഗവും, ആ ചെറ്റക്കുടിയിൽ നിന്നും മിനയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള മിനാ തമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മിനയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ആ വീട്ടിൽ നിന്നും കയറും മൂർച്ചയേറിയ പിശാചി കത്തിയും എടുത്തിട്ട് വാപ്പ മോനോടൊപ്പം മോനും വാപ്പയും ആ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ തലവണങ്ങൾക്ക് പാടിക്കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ സർവസ്വവും അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു. ശരീരത്തെ ഓർമ്മയില്ല, കുടുംബത്തെ ഓർമ്മയില്ല, മകനെ ഓർമ്മയില്ല. അവിടുന്ന് ഒരു പിതാവ് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് അവിടെ നാം കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് മനസ്സുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല, ആ വലത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പൊന്നുമോൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോ ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വാപ്പാ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഉടനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഒരു പിതാവിന്റെ ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കണ്ണുനീരുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് കണ്ണുനീർ അറിയാതെ തുടച്ചു മാറ്റി ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം കാണാതെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു കൽപ്പന ഒന്നുപോലെ ആ കൽപ്പന യഥാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും മോനും തയ്യാറായി പോവുകയാണ്. ഉടനെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇത് പറയുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൻ പറയുകയാണ്, അതേ അല്ലാഹു തആലയുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് ഞാനും വാപ്പയും എല്ലാം സമമാണ് വാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം വേച്ച് നടന്ന് അഥവാ ഇന്ന് അഥവാ ഉഹയ്യ കൊടുത്ത അഥവാ ഉലാഹിനെ കൊടുത്ത ആ സ്ഥലത്ത് ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ വാലിന്റെ മൂർച്ചയിലുള്ള കൈ മകനെ കിടത്തുന്ന രംഗം, ആ മകൻ കിടക്കുന്ന രംഗം, ഒരു പിതാവിന് ഒരു മകനെ കിടത്തിയെ തടുക്കാൻ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം തകർന്നുപോയ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. തമ്മൂരിന്റെ കുണ്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തപ്പോഴും ഇത്ര പദവിയില്ല. അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ
അഥവാ സഫാ മറുവയിൽ തള്ളയും കുഞ്ഞയും ഇട്ട തമ്മ പോകാൻ പലപ്പോഴും ഇബ്രാഹിം പതറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പൊന്നോന് ഞാൻ അറുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു മാനസിക അസ്വസ്ഥത ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ഉണ്ടായി. അവിടെയും ഈമാൻ എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് വിരോധിക്കുമോ, എന്റെ മനസ്സിലെങ്ങാനും ഒരു വിരോധാഭാസമോ, ഞാൻ സമയം താമസിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ റബ്ബിന്, എന്റെ ഖാലിഖായ റബ്ബിനോടുള്ള ഉടമ്പടിക്ക് ഞാൻ വ്യതിയാനം കൊണ്ടു പോകുമോ, എന്റെ റബ്ബും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതാകുമോ എന്ന് എണ്ണിച്ചിട്ട് അവസാനം മകനോട് പറയുകയാണ്, വളരെ സമയമായി ഞാൻ അറുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ മകന്റെ മറുപടിയാണ്, വാപ്പാ ഞാൻ കിടക്കട്ടോ, ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം കിടക്കുന്ന രംഗം. എന്നിട്ട് ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം കിടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്ന രംഗമുണ്ട് അവിടെ. എന്താ? വാപ്പാ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്, നമ്മൾ അല്ലാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈമാൻ കൈവിടരുത്. അഥവാ വാപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ കത്തി വെക്കാനും താമസിച്ചു പോയാൽ ഞാനും എന്റെ വാപ്പയും അല്ലാഹുവിന്റെ നമ്മൾ സമാധാനം അവിടെ തോറ്റുപോകും. ഒരിക്കലും പാടില്ല. വാപ്പ തോറ്റ ചരിത്രമില്ല എന്റെ ജീവിതം. എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് വാപ്പ സഹിത ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച്. എവിടെയും വാപ്പ തോറ്റിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിനെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് സ്വന്തം നാടോട് തിരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും കടൽ അഥവാ തീകുണ്ടത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുമ്പോഴൊന്നും വാപ്പ പതറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും പതരാൻ പാടില്ല. ഈമാനാണ് വലുത്. അവസാനം ഈ രംഗം കണ്ടിട്ട് വാനലോകത്തുള്ള മാലാകമായി ഒറ്റക്കാലത്തെ രാജാവിരാജനായ റബ്ബിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അല്ലാ ഇത് കാണാൻ വയ്യ. ലോകത്ത് ലോകമുണ്ടായ കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ പലരും കാണുന്നവരാണ്. ഈ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ അസാധ്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത ഈമാനല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനുള്ളത്. എന്റെ മനുഷ്യനാണ് ഇത്രയും കാരുണ്യമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടോ? ഇത്രയും കൃപയുള്ള സാമീപ്യമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടോ? ജിബ്രീൽ പറയുകയാണ്, അല്ലാ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയി. മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാണ്, ഞാൻ തോറ്റുപോയി. ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാണ്, ഞാൻ തോറ്റുപോയി. എല്ലാവരും എവിടെ ചെന്ന് പിടിക്കാനും സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള ധൈര്യശാലിയായ അവിടെ പതറിപ്പോകുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഈമാനോടോ ഈ മലക്കുകളെല്ലാം അത്രത്തോളം വരില്ല. കാണാൻ സാധ്യമല്ല. വാനലോകത്തുള്ള ഈ അപേക്ഷ അല്ലാഹുവിനോട് കേൾക്കുകയാണ്. ഭൂമിലോകത്തുള്ള പറവകൾ കരയുകയാണ്. പർവ്വതങ്ങള് യുഗം കൊള്ളുകയാണ്. ആ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനുണ്ടാക്കിടം കൊള്ളുകയാണ്. സാധാരണയ്ക്ക് വിപരീതമായി ലോകത്ത് ആദ്യമായി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കാണാത്ത കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ സ്വീകരിച്ചു കണ്ട
പടച്ചവനെ കിട്ടാക്കനിയായി കിട്ടിയ ഒരു പൊന്നുപോലെ വളർന്ന് ചായോടി കളിക്കുന്ന കാലത്ത് നീ ആ മകനെ അറിയണമെന്ന് അല്ലാഹു തആല പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബാണ് വലിയവൻ, എനിക്ക് മകനെ തന്നവൻ അള്ളയാണ്, എന്നെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അള്ളയാണ്, എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മകനെ അർക്കാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നോ ആ മകൻ പറയുന്നതെന്നോ ഈ ദുനിയാവിൽ ആർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവസാന സാധുക്കായ റബ്ബിന്റെ സമത്വത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സത്യയാണല്ലോ ആവശ്യം അവിടുന്ന് കൊടുക്കുകയാ. മലക്കുകൾ ആവശ്യം കൊടുക്കുന്ന മലക്കുകൾ പറയുകയാണ്, ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഇബ്രാഹിമിനെ അനുവദിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനോടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കരയുകയാണ്. അഥവാ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിലൂടെ ഓടിയിരുന്ന മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓടിയിട്ട് ഇതെന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഒരു ഭാഗത്ത് സന്നദ്ധരായി ആ ജനകത്തിയ മുടിയുമോ നീളങ്ങളൊക്കെ താടിയോ പലരുടെ ശരീരോർമ്മയില്ല, തന്റെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. എന്റെ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണല്ലോ, അത് യഥാവിധിയാൽ നടപ്പിൽ വരുത്തണമല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എല്ലാം തയ്യാറായി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുഖർറബിൽ അംലാഖി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ജിബ്രീൽ ധാരാളം കഴിയുമോ? എന്റെ ഖലീലാണ് ജിബ്രീൽ, എന്റെ സ്നേഹിതനാണ് ജിബ്രീൽ. അല്ലാഹു തആല സ്നേഹിതൻ അവിടുന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഖലീലുള്ളാഹ്. ആ സ്നേഹിതനാണ് മലക്കുകൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ള പറയുകയാണ്, എന്റെ സ്നേഹിതനെ കാണണമോ? ഭൂമിലോകത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇബ്രാഹിമാണ്, എന്റെ സ്നേഹിതൻ ഖലീലുള്ളാഹ്. അങ്ങനെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന വിളിച്ച് പറയുന്നു, ഒരാളിനെ അല്ലാഹു തആല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വളർത്തിയ, ദുനിയാവിലെ യാതൊന്നും അറിയില്ലാത്ത ഒരാളിനെ ജിബ്രീലിന്റെ ഭാഗത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് വന്നു. ഇബ്രാഹിമിന്റെ പറയുക, ലോകത്തിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി ലോകത്ത് അത് ഇബ്രാഹിമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യില്ലേ? ആറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി ഭൂമി ലോകത്തെ മുഖർറബിൽ അംലാഖി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വാനലോകത്തിലെങ്ങും അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ കബീറ വൽഹംദുലില്ലാഹി കബീറ വസുബ്ഹാനല്ലാഹി ബുക്റതൻ വഅസീല. ഭൂമിലോകത്തും വാനലോകത്തൊക്കെ റബ്ബിനെ പ്രശംസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജിബ്രീൽ വന്നിറങ്ങി. അവിടുന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ഉരുപ്പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് കത്തിയുമായിട്ട് നിന്നിട്ട് ജിബ്രീൽ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ഈ ആളിനെ അറിഞ്ഞത്. അതാണ് ഉദ്ഹിയ അറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിന്ത വരുന്നത്. അതാണ് ഉദ്ഹിയ. ഈ ഉദ്ഹിയ ഒരാൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ലോകത്തിൽ നിന്നും എന്ത് കണ്ടൊരു ഹദീസിൽ നമ്മൾ ഭൂമി ലോകത്തിൽ നിന്നും ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കില്ല. ഓ, ഇതിന് വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ?
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അതല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ സർവാഗ്യപ്പെട്ട കരം കൊണ്ട് ബലിപെരുന്നാൾ നിസ്കരിച്ച കുതുഹി അടക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ബീബി ആയിഷ സ്വന്തം അടക്കുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നിസ്സാരമായ വിഷയമല്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ ജമാഅത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ധാരാളം പേര് ചെയ്യുകയാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം കുറവില്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് ആ അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മാത്രമല്ല, ഈ മയ്യത്ത് ഈ ഉദഹിയ കൊടുക്കുന്നല്ലോ നമ്മൾ 7 പേര്, ഈ 7 പേരെ കൊണ്ടുപോയി ഖബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴേ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മില്ലത്തല്ലേ, സമുദായമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം സമുദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ബലി കൊടുത്ത മൃഗം അല്ലാഹുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുമെന്ന എന്റെ ഒരു പങ്കിട്ട ആളാണ് നിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂടിയിട്ടുള്ള ഖബറിൽ ഈ വന്നു കിടക്കുന്നത്. അല്ലാഹ് ആ ഖബറിനെ പ്രകാശമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദാബുകളെ നീക്കണമെന്ന് ഈ കൊടുക്കുന്ന മൃഗം എന്ന് പറയുമെന്ന് ഇത് ഹദീസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇത്. എന്നിട്ട് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഏതെങ്കിലും രോഗം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗാലുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ആത്മാർത്ഥമായി പറിച്ചവരെ ആ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്ത് ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കാഴ്ചയിൽ അവർ സന്നിഗ്ധരായിരുന്നാൽ 2 കാര്യം അന്ന് എളുപ്പമാക്കിയത്. ഒന്ന്, ആ അറുക്കുമ്പോൾ രക്തം വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പുറത്തു തരികയും നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ശിഫയാക്കുമെന്ന് അവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാറുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പലരും ഇതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. പലരും വിചാരം വരുന്ന ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അകത്ത് കുടിക്കാനല്ല. ഇബാദത്താണ്. ഇബാദത്ത് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഇബാദത്ത്. അതുകൊണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹിമഹുല്ലാഹ് പറയുന്നു. അത് ബലി അറുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ബലി പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണെന്ന് മഹാനായ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹിമഹുല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ കൗസറിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ തഫ്സീറിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിസ്സാരമായ വിഷയമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷം അതിനെല്ലാം പരിഹാരമായി എന്ന ആവേശത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് ഈ വർഷം നെഞ്ചിലേറ്റിയത്. അല്ലാഹു ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത വർഷം ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 2 ആഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ വീടുമായിട്ടൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന 37 വയസ്സുള്ള ഷമീർ എന്നുള്ള പ്ലംബിംഗ് വയറിംഗ് ജോലിയുള്ള പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ട് പെട്ടതാണ്. ഒരാഴ്ചത്തെ അസുഖം മരിച്ചുപോയി. സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ടവരല്ലേ. ഇവർ 3 പേരും സജ്ജരായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ. ഹജ്ജാജിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഈ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ 3 പേര് സജ്ജരായിരുന്നു. അവർ മാറി നിൽക്കില്ലായിരുന്നു. അല്ലാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകട്ടെ, അവർ ഖൈർ നൽകട്ടെ. ഈ ഖബറാളികൾക്ക് മുഴുവനും അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഫضില നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ COVID-19 ഉള്ള സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം ബാദിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒരു ആത്മീയ പ്രസരിപ്പല്ലേ നടന്നത്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ എന്താ ഇവിടെ നടന്നത്? ആ ജുമഅയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സലാത്തും സാധാരണ വിപരീതമായി ഏതാണ്ട് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലായി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില്
അതിനപ്പുറമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 52,000 പേര് പെരിങ്ങാട് സ്വലാത്ത് കണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ ഈ ഉറൂസും ഇതുമായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവർക്കൊക്കെ ഈ ദഅവത്ത് അങ്ങോട്ട് എത്തുകയല്ലേ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഉദ്ഹിയ കൊടുക്കാത്ത പള്ളികളുണ്ട്, ഉദ്ഹിയ കൊടുക്കുന്നില്ല. ബലിപെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പോലും നടത്തണമെന്ന് ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ട് പലരും. ഇനി എപ്പോഴാലോചിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ നിക്കാഹിന് പോകും, ഞാൻ സെക്രട്ടറി ഒരു കാണിച്ച് ഞാൻ അത് ഓർത്തുപോയി. വിവരേജ് പോകാൻ ആൾക്കാർ ഒളിച്ചും പാർക്കും പോകുന്നു. ഇന്ന് പള്ളി പോകാൻ ഒളിച്ചും പാർക്കും പോകുന്നത്. വിവരേജ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്, അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുക. ഇന്ന് പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒളിച്ചും പാർത്ത് കയറുന്നു. അങ്ങനെ പേടിച്ചു പോയി. അപ്പോ അങ്ങനെ ജനത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നീ ജുമാ മുടക്കിയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. നാളെ എല്ലാ പള്ളികളും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 40 പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടി സർക്കാർ പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ. ഈ കോവിഡ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രംഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ സമുദായമാണ് എല്ലാ അടച്ചുപൂട്ടാൻ. അതും വിശുദ്ധ റമളാനിൽ, പരിശുദ്ധ റമളാൻ നോമ്പുകാരായി നോമ്പ് വരെ വീട്ടിലാക്കി, തറാവീഹ് വീട്ടിലാക്കി, ജുമുഅ വീട്ടിലാക്കി, എല്ലാം വീട്ടിലാക്കി. എല്ലാം നമ്മളാ മനസ്സ് വലിയ വിഷമത്തിലാകുന്ന ടൈമായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും കേരള സർക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ഭാരത സർക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞു, ആരോഗ്യവകുപ്പ് എന്ത് പറഞ്ഞു, ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വിവരങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന സമയത്ത് സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അള്ളാഹുത്താലെ കാക്കട്ടെ, പള്ളികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണം. മുതിർന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണം. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നടത്തിക്കൂടെയോ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭയങ്ങളും ആശങ്കകളും എല്ലാം മാറുമായിരുന്നു. മഹാന്മാരായ സയ്യിദ് മുത്തുക്കോയ ജിഫ്രീകളും സുൽത്താനുൽ ഉലമാ കാന്തപുര ഉസ്താദ് ഇന്നലെ ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പള്ളികളുമായിട്ട് ഈ അടുത്ത് തന്നെ 3 പേര് മരിക്കാൻ കാരണം അവര് ദിനം പ്രതി വൈവാദത്തിലായി പള്ളിയിൽ വന്ന് നല്ല സന്തോഷകരമായി പോകുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ കിടന്ന് മാനസികമായി സൈക്കോളജിക്കലായി മാനസികമായി തകർന്നിട്ട് അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ അതിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കട്ട് അവർ മാനസികമായി തകർന്ന് ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ ആയിട്ടല്ലേ 3 പേര് മരിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. മാനസികമായി തകർന്നു. അല്ലാഹു തആല ഈ തകർച്ചകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നാളെ ജുമാ ദിവസമാണ്. നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 12:45 ജുമാ തുടങ്ങും. ശരിക്കും നേരത്തെ തുടങ്ങണം. 12:45 12:30 ഇപ്പൊ മുഹറത്തിന്റെ ബാങ്ക് 33 കറക്റ്റ് 12:50 ഖത്തീബ്. അതേപോലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയുക 7 മണിക്കൂർ കൈകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം സാധാരണയ്ക്ക് 9 മണിയൊന്നും ആവത്തില്ല. 7 മണിക്ക് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിരിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് എല്ലാം അറുത്ത് അത് പ്യാക്കിയാക്കി വീടുകൾ മാംസം ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം സമയം നിസ്കരിക്കുക, അതാണ് നടപ്പിൽ വരുത്തുക. ഇനി എല്ലാ മഹല്ലുകാരും ഇത് കുടിച്ചുറങ്ങി എല്ലാം ഉറങ്ങി എണീച്ച് നല്ല സൂപ്പർ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അവസാനം വന്ന് കയറും 12 മണിയാകും പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ. ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറ്റണം. 7 മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുധനാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം, ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് യൗമുൽ അറഫ. അവർ ഒരു സംശയമുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത് അത് അറഫയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ അറഫ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെയല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അറഫ ദിവസത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നാണ്. നമ്മളുടെ പിറന്നോക്കിയാൽ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ 49 വരുന്നുള്ളൂ, ചൊവ്വാഴ്ച വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറയുന്നത് അറഫ ദിവസം യൗമുൽ അറഫ എന്നാണോ അത് പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസമാണ്.
ആ ദിവസത്തിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പൊ അറഫ നോമ്പ് സൗദി അറേബ്യ നോക്കിയിട്ടല്ല അങ്ങോട്ട് പിടിക്കേണ്ടത്. അതൊന്നുമല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യൗമിൽ അറഫ ഏത് ദിവസമാണോ ദിവസം ആ 9 ദുൽഹജ്ജ് 9-ന് അറഫ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ദുൽഹജ്ജ് 9 എപ്പോഴാണോ കേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ ചിലർ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നിന്റെ അറഫ നോമ്പൊന്നും അന്തരീകരിക്കരുത്. ഈ നോമ്പ് പിടിച്ച് 1 മുതൽ 9 വരെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ റസൂലുള്ളാഹി. 1 മുതൽ 9 വരെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സുന്നത്ത് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പലർക്കും ഒരു സംശയം വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹ് സൗദി അറേബ്യയിൽ അറഫ അന്നാണല്ലോ, നമ്മൾ അറഫ ദിവസം അന്ന് നോമ്പ് പിടിച്ച് നമ്മുടെ അറഫ നോമ്പ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്, ചൊവ്വാഴ്ച നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇനി അത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാം, ഇഷ്ടംപോലെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചൂടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബുധനാഴ്ച വെളിവരുന്നതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, മാസപ്പിറവി അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണണം. കാല റസൂലുള്ളാഹി. ഇത്ര വലിയ അത്യന്താധുനിക സൗകര്യം ഉണ്ടായാലും കാഴ്ച അല്ലാഹു തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാസപ്പിറവി അത് കണ്ടാൽ നീ പെരുന്നാൾ കൊള്ളുക. ഇനി അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ 29 കണ്ടില്ലെങ്കിൽ 30 പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് നീ അടുത്ത മാസം എന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്. അല്ല ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിലല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ മുജാഹിദുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുക കഷ്ടം, വലിയ പാവപ്പെട്ടവരാണ്. അവരിപ്പോ എപ്പോഴും അറഫ നോമ്പ് കുടിക്കുന്നത് അവർക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അവരിപ്പോ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്. ഇന്നലെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് മുതലാഴ്ച എല്ലാവരും കൂടി പെരുന്നാൾ കൊണ്ടുപോകും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെത്തി. അവരിപ്പോ ഈ മാസപ്പിറവിയുടെ വിഷയം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അവര് 7 ഗ്രൂപ്പായിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല സുന്നത്തമാർ 2-3 ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ. ഇവർ 7 ഗ്രൂപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കരാറ് വെച്ച് അള്ളാഹു തആല കാക്കട്ടെ. അത് ബിദ്അത്തുകാരുടെ ആ ബിദ്അത്തുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നാളെ ജുമാഅക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ എത്തുക. 12:50. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയാല്ലേ. നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മിമ്പറിൽ ഞാൻ കുത്തുപോയി ഞാൻ പോകും. അത് കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് 12:50 എത്തണം. 12:50 നിങ്ങൾ കുത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു 12:30 എത്തി നേരിട്ട് പള്ളിയിൽ കയറി അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് 12:50 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുത്തുബ ഏതാണ്ട് 1:10 ആവുമ്പോൾ എല്ലാ അവസാനത്തെ ദുആ സൈലം കഴിയും. അതിനാ ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചത്. ഈ മൈക്കൂടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത്. നാളെ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഈ മൈക്കോ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോഫോൺ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നാണ് പറഞ്ഞു തീർത്തതാ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുധനാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച അറഫ നോമ്പാണ്. അത് നാം അനുഷ്ഠിക്കണം. ബുധനാഴ്ച നമ്മൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഈ സുദിനം ഖൈറായ രൂപത്തിൽ ഇബ്രാഹിമി ത്യാഗത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാരിപ്പള്ളിയിലുള്ള ഐബിയാമത്ത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നു. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഖൈർ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഹജ്ജാദിന്റെ ഉദീനം അജ്മൽ കോഴിയോട് മരണപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ മൗഫിറത്തിന് വേണ്ടി ആ പുണ്യമോന്റെ മാതാവിന്റെ ഖബറിലും അല്ലാഹു സലാമത്തിലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു മൗഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ ആള് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ കുടുംബത്തിൽ ഖൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു സഹോദരൻ സ്വലാത്ത് കെട്ട് 952 രൂപ അല്ലാഹു തആല കുടുംബത്തിൽ ഖൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിൽ റഹ്മത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ശരീര പാങ്ങോട് 101 ശരീര സുഖത്തിലും കുടുംബ ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല കുടുംബത്തിൽ ഖൈർ നൽകുമാറാകട്ടെ. സഫിന അൻവർ 15000 രൂപ അതേ മാസം 2000 രൂപയും നമ്മൾ അസീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സന്താന സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സഫിന അൻവറിനും കുടുംബത്തിനും ഖൈർ നൽകുകയും മാത്രമല്ല അസീമിന്റെ മാതാപിതാക്കളും ഖബറിലാണ് അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ വാഹിദിക ഏതാണ്ട് ഈ ഹജ്ജ് 7-നാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് അറക്കപ്പെടുന്നു. ഹജ്ജ് 7-ന്
വാഹിദ് കസഫാത്തിൽ വാഹിദ് ആർക്കാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിനെ സലാമത്തിലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ഒരു കുറവാണ് സഹോദരന്മാരെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹദ്ദാദ് റജീന ശിഹാബുദ്ദീൻ പുതുവിള അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുതുപോലെ കുടുംബത്തിന് ഖൈർ നൽകി പഠിച്ചവനെ മരിക്കുന്നത് വരെയും പാപ്പായുടെ കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി നോക്കുകയും അതേപോലെ എല്ലാത്തിനും എത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരായി സലാമത്തിലാക്കട്ടെ. നൽകട്ടെ. ആ ശിഹാബുദ്ദീന്റെ തൊഴിൽ അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ SSLC ഒക്കെ പാസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയായി ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വീട് സന്തോഷം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി പല ഉദീനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മക്കളേക്ക് അത്യുന്നതമായ പദവികൾ എത്തിക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൽ നിന്നും അവര് വലിയ മാർക്കോടുകൂടി അവരുടെ ഉത്സാഹനാമത്തിലുള്ള മകൾ ഫാത്തിമക്ക് ഫുൾ A+ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പാസ്സായിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ആമിന, അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ ധാരാളം പേര് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സായിട്ടുള്ള മഹലിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച മക്കളെല്ലാം വിജയിച്ചു. അവർക്ക് പ്ലസും അതേപോലെ ഒരുപാട് മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 100% വിജയമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെയൊക്കെ ഉന്നത മേഖലയിൽ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ ഉല്ലാസ് സീലിന്റെ മകന് വേണ്ടി ദുആ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. CBSE ആണ് റിസൾട്ട് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാഹു തആല വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മക്കളെ അത്യുന്നതമായ പദവികളും ഉന്നതമായ പ്രതീക്ഷയുള്ള സ്വാലിഹീകളും സ്വാലിഹത്തുകളുമാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഐബിയാറെ ഉദീനം നൽകിയ പൊന്നുമോള് പരീക്ഷ റിസൾട്ട് വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പടച്ചവനെ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാൻ. അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിരുന്ന ഇന്നലെയൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ, നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ സാധുവായ എന്നെ വന്നിട്ട് അപരാധികളും ആദികളും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഹദ്ദാദ് റഹീമിന് സജീവമായി എല്ലാ ആഴ്ചയും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ജമാഅത്തിലെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وشدة ومرض وسير وحسد وعين وروس وغير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومحب لكل خير يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يا الله നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ നിങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറുകൾ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പമാരുണ്ട്, ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, കുടുംബാദികളുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ നീലമേഖലകൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചവർ, നിരായ ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, സാധാരണകളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ മൗഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെരുന്നാൾ സ്വലാത്തിന് കൂടുന്ന ആയിരങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടക്കൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആളുകൾ സഹായിച്ചവര്, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവര്, ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായിച്ചവര്, അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ആദ്യ
അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരും അവർക്ക് എല്ലാവരെയും കൈവ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ വരുന്ന വലിയ ഹൈറായ രൂപത്തിൽ ആഘോഷിക്കാൻ, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ആഘോഷിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ മഹലിൽ നടക്കുന്ന ഉദഹിയ കർമ്മങ്ങൾ സമാധാനപരമായി നിനക്ക് പൊരുത്തമുള്ള രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ 47 വയസ്സുള്ള അനസ് ആ ഏതൊരു മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കബറടക്കുമ്പോൾ ആ കബറിന്റെ ചുറ്റും വന്നികൾ പഠിക്കുന്ന പിഞ്ചു പൈതങ്ങളാകുന്ന ഏറ്റവും പൊട്ടം തിരിയാത്ത ആ മക്കളെ അവരുടെ ആമീനും അവരുടെ മുഖവും അവരുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടവർ കൂടി നിന്നവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. പെട്ടെന്നാൽപ്പെട്ട ആ കുറ്റമോൻ മരണപ്പെട്ടു പോയത് ആ കബറിന്റെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആലസ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പടച്ചവന് ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ലവർക്ക്, അതിനുമ്പേ നീ വിളിച്ചു പോയല്ലോ അല്ലാഹ്. ഇനിയുള്ള ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കുകയും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മക്കളാ ഉന്നതമായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഹാഫിളീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി, അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയി ശരീരം പറയുന്നവരുടെ മുഖ്യമുള്ള കുഞ്ഞുമോനെ കുടുംബത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് തിരിയാത്ത മക്കളാ ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ കുഞ്ഞുമോന്റെ ഖബറിൽ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി, അടുത്തൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് മുഴുവനോ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ നീ കൊണ്ടുകൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, കരുണ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. സുഖമില്ലാത്തവരുടെ റബ്ബേ, ഹാർട്ട് വന്നവരുടെ റബ്ബേ, അവരുടെ എല്ലാവരും പാപ്പാട് ഭാര്യ എല്ലാവരും മാമ അവരുടെ കാൽപ്പത്തി കുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്നു റബ്ബേ. പരുപ്പ് മകളുടെ കാല് കുറിക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, അവരെ വേദന കൊണ്ട് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ GSC ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഈമാനാണ് കൊടുത്തിരി ഉസ്താദേ. എനിക്ക് ഈമാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി കാലും പോയാലും എനിക്ക് ചൊല്ലി ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്, സലാത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാം നല്ലതാവുന്നത് ഉസ്താദിനെ കാണുന്നുള്ള ആഗ്രഹമായി ഒരു ഭാഗത്തും മാമായി വയോധികരായ ഉപ്പാപ്പ മറുഭാഗത്തും അല്ലാഹുവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വരുന്നതിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ, മാരകമായ ട്യൂമർ, പടച്ചവനെ വയറ്റിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ആശയത്തിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, വാൽവ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ അനവധി മാറാവ്യാധികൾ, കൊറോണ പോലെയുള്ള മാരക വ്യാധികൾ, വ്യാപനം നടത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും എല്ലാം നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നോമ്പുകൾ നിസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ബറകത്തിൽ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. اللهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم وسلم. സീമ വെട്ടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ്